ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم D8 کا سربراہ اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر کے 3 روزہ دورے پر روانہ۔ قاہرہ میں ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا نوجوانوں کے لیے سرمایہ کاری اور مستقبل میں معیشت کی تشکیل ہے۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور مالیاتی ترقی کے لیے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ محمد شہباز شریف اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں انسانی بحران تعمیر نو کے چیلنجز پر D8 کے خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ معاشی محاذ پر مثبت خبروں کا سلسلہ جاری، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ٹریڈنگ کے دوران 1,16,000 کی حد عبور۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے ثمرات، کرنٹ اکاؤنٹ نومبر میں سرپلس، گزشتہ ماہ کرنٹ اکاؤنٹ 72 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ وزیراعظم کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے حصول پر اظہار اطمینان۔ عالمی معاشی مارکیٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہوگی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پالیسی ریٹ، مہنگائی اور افراط زر میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حکومتی معاشی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ معیشت مستحکم، اقتصادی اشاریہ مثبت، مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر ہے، پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا، شرح سود میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ، کاروبار کو فروغ ملے گا، معاشی ترقی کے لیے جامع اقتصادی پروگرام جلد قوم کے سامنے پیش کریں گے، انسانی اسمگلنگ تشویشناک معاملہ نبٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی وضع کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ SIFC کی معاونت سے پبلک سیکٹر کمپنیوں کو 102 ارب روپے کا منافع۔ گزشتہ مالی سال پہلی شش ماہی میں سرکاری اداروں کی آمدن 15% بڑھ کر 7 کھرب روپے رہی۔ OGDCL کا منافع سب سے زیادہ 123.3 ارب روپے ریکارڈ۔ پاکستان پیٹرولیم کا 68.8 ارب جبکہ پاور سیکٹر کا منافع 50.7 ارب روپے رہا۔ نیشنل پاور پارکس کو 36.3 ارب روپے جبکہ پارکوں کو 35 ارب تک منافع۔ لیسکو، نیشنل بینک، وابڈا، پورٹ قاسم میں بھی نمایاں منافع ریکارڈ۔ راہ حق کے شہیدوں کو قوم کا سلام۔ 1971 کی جنگ کے ہیرو لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ کوہٹا میں پن ملکہ میں شہید کے آخری آرامگاہ پر خصوصی تقریب، میجر جنرل عاقف اقبال کی لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر حاضری اور پھول چڑھائے، درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم، صدر مملکت اور عسکری قیادت کا بھی لانس نائک محمد محفوظ شہید کو خراج عقیدت۔ ان جیسے بہادر سپوتوں کی میدان جنگ میں جرأت مندانہ اقدام مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب، ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ کا تفصیلی دورہ، عوامی سہولت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا مشاہدہ۔ وزیر داخلہ کی قائم مقام ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ڈاکٹر صالح المراببہ سے ملاقات، پاسپورٹ کا نظام سہل بنانے اور جعلسازی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال۔ سعودی طرز پر پاکستان میں بھی پاسپورٹ کال سینٹر بنایا جائے گا۔ بیرون ملک کام کرنے والا ہر شخص پاکستان کا نمائندہ ہے، ہنرمند افراد بیرون ملک کام کر کے پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ بیرون ملک ہمیں ہنرمند افراد کو بھجوانا ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ورک فورس کو جدید ترین تربیت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانیز چودھری صالح حسین کا تقریب سے خطاب۔ طورخم اور چمن پر جدید ترین بارڈر ٹرمینلز تکمیل کے قریب۔ NLC نے جدید ترین مربوط ٹرانزٹ تجارت کے نظام کا 97% کام مکمل کر لیا۔ اہم پیش رفت سے پاکستان جدید ترین بارڈر ٹرمینل کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو رہا ہے۔ منصوبوں سے افغانستان، وسطی ایشیائی ریاستوں اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کے حجم میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ہم اپنے صوبے میں ایک فعال، اچھی حکمرانی، سماجی خدمات سے محروم ہے، وہاں پہ تمام غیر فعال ہے، غیر مؤثر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے جاری رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔
میاں فصیحت وفاق پر بار بار چڑھائی کرنے والی خیبر پختونخوا حکومت نے منتخب بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر دیا۔ بڑی تعداد میں بلدیاتی نمائندوں کا اسلام آباد کے ڈی چوک میں صوبائی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کے لیے مختص اربوں روپے کا فنڈ ہڑپ کر گئی۔ لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن کے صدر کا مظاہرین سے خطاب۔ کسان کی ترقی اور آسانی کے لیے حکومت پنجاب زراعت کے شعبے کو میکنائز کر رہی ہے۔ کسانوں کی خوشحالی کے لیے کسان کارڈ کا اجرا، کاشتکاروں کو پیداواری قرضے اور کسان کو بلا سود آسان اقساط پر گرین ٹریکٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کسانوں کے قومی دن پر پیغام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہاجرین کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن تارکین وطن کی بے مثال شراکت کی صحیح معنوں میں پہچان، ان کے حقوق اور وقار کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی فلاحی بہبود کے حوالے سے ہمارے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی خارجہ پالیسی بھارت کے لیے تشویشناک ثابت، قونصلیٹ پر حملے کے باعث دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدہ۔ عبوری حکومت کا بھارت سے ٹیلی کام معاہدہ بھی منسوخ کرنے کا حکم۔ گودی میڈیا گمراہ کن معلومات پھیلا کر بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں مصروف۔ چٹاگانگ میں پاکستانی کارگو جہاز کی آمد، کسٹم معائنے میں نرمی، ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان گہرے تعلقات کا اشارہ۔ اسرائیل کی نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فورسز کے تازہ حملے، 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے حق میں 172 ممالک جبکہ مخالفت میں صرف 7 کے ووٹ۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات دوحہ میں جاری، مذاکرات سنجیدہ اور مثبت طریقے سے جاری ہیں۔ معاہدے کا قوی امکان ہے، فلسطینی گروپ حماس۔ پارل میں پہلا ون ڈے، پاکستان کی جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری۔ پاکستان نے 240 کا ہدف آخری اوور میں 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ سائم ایوب کی سنچری، 109 رنز کی اننگز کھیلی۔ پلیئر آف دی میچ سلمان علی آغا کی شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کے ساتھ 82 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا نے پلیئر آف دی میچ ایوارڈ سائم ایوب کو پیش کیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی سعودی عربیہ کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل ال سعود سے ملاقات۔ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ اور کھلاڑیوں کی ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پی سی بی کی سعودی ہم منصب کو چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے میچز دیکھنے کے لیے دورہ پاکستان کی دعوت۔ محسن نقوی کی سعودی عرب کے کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی پیشکش۔ اور فلاڈیلفیا میں یو ایس جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ، پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی، انڈر 11 بوائز اور انڈر 13 گرلز ٹائٹلز جیت لیے۔ بوائز انڈر 11 فائنل میں پاکستان کے ہرماس علی راجہ نے امریکہ کے آرچی کو 3-0 سے شکست دی۔ گرلز انڈر 13 میں ماہنور علی نے لنڈا کے خلاف 3-1 سے کامیابی سمیٹی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ہمیرا رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 3 روزہ دورے پر مصر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم قاہرہ میں 8 ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کے 11ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا نوجوانوں کے لیے سرمایہ کاری اور مستقبل میں معیشت کی تشکیل ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل معلوم کر لیتے ہیں۔ محمد مظہر عباس ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر، وزیراعظم محمد شہباز شریف کے 3 روزہ دورہ مصر کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی میں اس وقت قاہرہ میں موجود ہوں اور یہاں جو ڈی8 کانفرنس ہے وہ جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ڈی8 کانفرنس میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے جو ہے وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ قاہرہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اس جو ڈی8 کانفرنس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی معیشت کے حوالے سے، ان کے معیشت کے استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ مل جل کر اقدامات کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط، وفود کی سطح پر تبادلے اور نوجوانوں کے لیے خصوصی جو وسائل کی فراہمی ہے اس حوالے سے یہ جو ہے یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وزیر اعظم جو ہے وہ سربراہان مملکت سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ جو ڈی8 کانفرنس ہے اس کے 3 جو ہیں وہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں۔ ایک ڈی8 کمیشن ہوتا ہے جس میں جو مختلف ممالک کے امبیسڈرز ہیں وہ ممبرز ہوتے ہیں۔ ایک کونسل آف ممبرز کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سربراہان مملکت کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج جو ہی یہاں پہنچیں گے تو ان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے وہ ڈی8 کانفرنس سے کلیدی خطاب بھی کریں گے۔ جی ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم ڈی8 کا سربراہ اجلاس، اس حوالے سے مظہر عباس قاہرہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مظہر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی سے سہیل جمالی موجود ہیں، ان سے اسٹاک مارکیٹ میں ترقی کی وجوہات جانتے ہیں اور اس حوالے سے معاشی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں۔ جی سہیل جمالی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام، روپے کی قدر میں اضافہ اور SIFC کے اقدامات کے تحت ملک میں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس سے اسٹاک مارکیٹ ترقی کی نئی منازل طے کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 2% شرح سود میں کمی کے اعلان نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی معاشی اصلاحات، FBR میں اصلاحات، ایکسپورٹ کا بڑھ جانا 8.7% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ، مینوفیکچرنگ کو 2 سے 8% اور خدمات اور سروسز کے سیکٹر میں 7 سے 30% کا جو اضافہ ہوا ہے اس نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ SIFC کے اقدامات زراعت میں، IT میں، کان کنی میں، معدنیات میں جو مستقل سرمایہ کاری بیرونی ممالک سے آ رہی ہے اس سے بھی مارکیٹ کے حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 18,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 60 دنوں کے اندر اتنا زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہو۔ معاشی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا IMF کے پروگرام میں جانا، کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا، ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ، سیمنٹ، فرٹیلائزر اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت نے اسٹاک مارکیٹ میں اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جی شکریہ سہیل جمالی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پالیسی ریٹ میں 2% کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے معاشی ترقی کے لیے جامع اقتصادی پروگرام بھی جلد پیش کرنے کا اعلان کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمر فاروق اپنی رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اقتصادی اشاریے مثبت ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 6 سال کی نسبت کم ترین سطح پر ہے۔ پالیسی ریٹ 22% سے بتدریج کم ہو کر 13% پر آ گیا ہے، جو معیشت کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو مزید 2% کم کیا ہے، جو اب 22% سے گھٹ کے 13% پہ آ گیا ہے۔ یقیناً یہ کاروبار کے لیے، صنعت و حرفت کے لیے، زراعت کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے بہت ایک خوشائند بات ہے۔ امید ہے کہ ہماری پیداواری قابلیت ہے وہ بڑھے گی اور سرمایہ کاری بڑھے گی، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو انشاءاللہ بڑا بھرپور فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی سمگلنگ ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی وضع کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیو ورکرز جاں فشانی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں رکاوٹیں قابل افسوس ہیں۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے رہنما مرحوم صدیق الفاروق کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ وہ محمد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اجلاس میں مرحوم صدیق الفاروق اور کرک میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور شہید ہونے والے پولیس اہلکار کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ نومبر میں 72 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے، جو 2015 سے اب تک سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کا ثمر ہے۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2024 में करंट अकाउंट खाता 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर का मौजूदा करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक मुल्की बरामदात 13.28 अरब डॉलर रहीं, जबकि जुलाई से नवंबर तक मुल्की दरामदात 22.97 अरब डॉलर रहीं। स्टेट क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है और उससे जो यूज़र्स हैं सर मुझे जवाब तो देने दें। रिप्लाई तो सुने ना नवीद साहब, जवाब तो देने दें सर। नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग सर, दिस इज अ पब्लिश्ड रिपोर्ट। आप चेयर को एड्रेस करें सर, पब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्रॉस टॉक अगर कंट्रोल करवा लें सर। 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट आईटी एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब आप आ जाए यूजर एक्सपीरियंस पे। सर, यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस ज़रूर आए हैं। उसके अंदर मैं कहूँगी कि there may be lapses at some places. I'm not going to deny user experience. हम उसकी बिल्कुल जो है वो डिनायल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि सर फिक्स लाइन बंद नहीं होती। SCO का इजलास हो रहा था, 16 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे थी। मुझे चेयरमैन पाशा ने फ़ोन किया कि हमारी XYZ बिल्डिंग्स में बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, रात को उनको इजाज़त दी जाए। ऑन 1 कॉल टू IG इस्लामाबाद उसने अपने बंदे भेजे, दफ्तर खुलवाए, गाड़ियों को इजाज़त दिलवाई और जो बिजनेसेस के एम्प्लॉइज़ थे उनको अपने दफ्तरों में बिठाया। सर देखें, हम एज मिनिस्ट्री ऑफ IT हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, इंश्योर करना है कि कैसे डिजिटाइजेशन जो है उससे हम उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटी जो अनलॉक करनी है पाकिस्तान की, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सोशल अपॉर्चुनिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी एक एसेट है उसको हमने उसकी पोटेंशियल अनलॉक करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है, इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। हाँ, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई सिक्योरिटी की बुनियाद पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ सर। तमाम यहाँ पे जो हमारे मेंबरान बैठे हैं किसी ना किसी वक्त में हुकूमत में रहे हैं। इस मुल्क में अशूरा आता था, पूरे मुल्क का इंटरनेट क्या फ़ोन सर्विस बंद होती थी। इस साल जब अशूरा आया, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करवाए तमाम सूबों के होम मिनिस्टर से, उन शहरों में उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके इंटरनेट को कंट्रोल किया ताकि बाकी पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। आज से पहले ये नहीं होता रहा, ये तमाम लोग हुकूमत में रहे हैं। यहाँ पे मुतअद्दिद IT मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़ें, मोबाइल सर्विसेज बंद ना करनी पड़े, फिक्स लाइन को इम्पैक्ट ना आए। मोबाइल ब्रॉडबैंड की जहाँ तक बात है, जहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमारे मुल्क में
سر پچھلے 2 مہینے میں 150 سے زائد جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سول اور ملٹری کے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین انشورنگ کہ ہمارا سٹیزن سیکیور ہو, ہماری ولنریبل کمیونٹیز سیکیور ہوں. یہاں پہ ریلیجس بیسس کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ سوشل کانٹینٹ کچھ ایسا ہے جو پی ٹی اے بلاک کرتی ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم وہ آپٹیمل بیلنس کریٹ کریں کہ جہاں پہ انوویشن, گروتھ اور انویسٹمنٹ امپیکٹ کیے بغیر ہم نیشنل سیکیورٹی, اپنے لوگوں کی سیکیورٹی, ولنریبل کمیونٹی کی سیکیورٹی, ڈیٹا پروٹیکشن, پرائیویسی کیسے انشور کر سکتے ہیں. اور سر آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایز منسٹری آف آئی ٹی میں وزیر اعظم صاحب ہوں, فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں وہ ہوں, میری انٹیریئر منسٹر سے ہر وقت اس بارے میں رابطہ رہتا ہے, لا منسٹر بیٹھے. سر پوری کیبنٹ جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ایس آئی ایف سی سمیت. میں نے آج تک, چاہے وہ بجٹ کی بات ہے, وہ کسی بھی چیز کی بات ہے سر, وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک ہر بندہ سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو, نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ خوشی ملتی ہے, نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. ہاں, اس ملک میں ریگولیٹری میکینزمز ہیں, اگر سیکیورٹی کنسرنز ریز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے کو ایز ریگولیٹر جاتے ہیں. ان کی وہاں پہ جہاں پہ وہ سیکیورٹی کنسرنز ریز کرتے ہیں وہاں پہ اتنی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یوزرز کو ہم منیمل لیول کے اوپر تکلیف پہنچے. اور میں معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ یوزر ایکسپیرینس میں چیلنج آیا ہے. مجھے صرف 2 منٹ دے دیں گے آپ؟ سر پچھلے بہت سارے سالوں سے, میں ریپیٹ کروں گی, تمام لوگ یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کے ممبرز بھی حکومت میں رہے, پورے پاکستان کا انٹرنیٹ 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چلتا ہے. پچھلے 6 مہینے میں اٹارنی جنرل, منسٹر آف لا, وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے لٹیگیشن سے 550 میگا ہرٹز لٹیگیشن سے جو ہے وہ ہمیں کلیئر کروا کے دیا ہے. انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو دنیا میں اسپیکٹرم آکشنز کی کنسلٹنسی دیتے ہیں, پی ٹی اے نے اس کو آج آن بورڈ کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپریل میں اسپیکٹرم آکشن کریں. یہ 274 میگا ہرٹز کا جو اسپیکٹرم ہے یہ ہماری آبادی کے لیے کم ہے. جب یہ بات کریں تو ہمارے بہت ادب کے ساتھ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں اس کو مزاح میں اڑا دیتے ہیں کہ جی آبادی زیادہ ہے تو انٹرنیٹ. یہ بات نہیں ہے سر, ٹیکنیکل باتیں ہیں, سمجھ کے کرنے والی ہیں, رسپانسبلی کرنے والی ہیں. یہ 274 میگا ہرٹز جو ہے اسپیکٹرم, یہ بہت لمیٹڈ ہے ہماری آبادی کے لیے. ہم لوئسٹ میں فیچر کرتے ہیں دنیا کے اندر جب اسپیکٹرم ڈینسٹی کی بات آتی ہے. سر ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اپریل کا ہمارا اسپیکٹرم آکشن ہوگا اس میں 4G 5G اسپیکٹرم آکشن جب ہوگا, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو پاکستان کو کم از کم ریجن میں ٹاپ 10 کے اندر لے کے جائیں تاکہ ہمارا اسپیکٹرم اویلیبلٹی. اور آخری بات سر, انڈر سی کیبلز آتی ہیں پاکستان میں, 7 اس وقت آتی ہیں, 4 ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے 2 سالوں میں 4 مزید انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے لیے انڈر سی کیبلز پاکستان میں لینڈ کریں جس سے مزید انٹرنیٹ بہتر ہو. کچھ پچھلے 3-4 سالوں میں انفارچونیٹلی جو ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے, ہماری امپورٹس بند تھیں, ایل سیز بند تھیں, ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہو پائی, کوئی ٹاور امپورٹ نہیں ہو پایا, کوئی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کا کوئی مشین امپورٹ نہیں ہو پائی. ایز اے کانسیکوینس ہماری ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے جو ڈینسٹی ہے ٹاورز کی کمپیئر ٹو پاپولیشن وہ لو ہے. یہ تمام چیزیں آج وزیر خزانہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, جو اکانومی ہماری ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئی ہے, آج اسٹیبلائز ہو کے 13% پہ ہمارا پالیسی ریٹ ہے, 4.9% پہ ہماری انفلیشن آئی ہے. ہماری پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. تو سر یہ اکنامک اسٹیبلٹی ول ناؤ ریزلٹ ان بیٹر انویسٹمنٹس. جب تک ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک ملک کا انٹرنیٹ بہتر نہیں ہوگا. تو ہماری کلیکٹیو فوکس بھی ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹس کیسے بہتر کرنی ہے, ٹیلی کام کے اندر انفراسٹرکچر کیسے بہتر کرنا ہے, کنیکٹیویٹی کیسے, نیشنل فائبرائزیشن پالیسی ہے وہ پبلک ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر اپنے کامنٹس بھی دیں. کوشش یہ ہے کہ 2% سے بڑھائی جائے فائبر کی, جیسے جیسے پینیٹریشن بڑھے گی ویسے ویسے انٹرنیٹ بہتر ہوگا. انسٹالمنٹس, میں ایک اور یہاں پہ آپ کو اچھی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ
स्मार्टफोन्स इंटरनेट दे देते हैं, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं वो अफोर्ड करते। सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो मुफ्त बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इनेबलिंग पॉलिसीज़ हैं जो हमें आगे लेके बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पे आज हमने स्मार्टफोन्स फॉर ऑल पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो स्मार्टफोन है वो हर बच्चा हर बच्ची यहाँ पे अफोर्ड कर सके। हमारे दूर दराज के इलाकों में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, वो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी पेनिट्रेशन पे सब मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है वो कोशिश। शुक्रिया मिनिस्टर साहिबा। इसमें एक मिनट नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर ममलिकत आई थी शिज़ा फातिमा ख़ाजा का इज़हार ख़याल, इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है शायद किसी और मुल्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी ना होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा हमारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, जिस तरह एरल यूनिवर्सिटी में बड़ा काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस विज़िट के बाद और ज़्यादा हमारा जो आपस में कोऑपरेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगी। 5-6 एरियाज़ जो हमने आज डिस्कस किए हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे चाइना के साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार है या क्वालिटी हो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगी। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि सियासी दर्जा रंग अरूज पे जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई जो है वहाँ पे मुज़ाकरात की बातें चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए मैम, हमारा शुरू से हम तो जमहूरी लोग हैं। आपने देखा जब मियां नवाज साहब पाकिस्तान आए थे तो मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसा किया था आते ही, तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि जो पास्ट इज़ पास्ट, तो हम आगे बढ़ें और सभी मिल के पाकिस्तान के को आगे लेके चलने में, मजबूत करने में, खुशहाल करने में आगे लेके चलें, और सब के साथ हम तावन करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गए जब हम 2018 में भी हमने तावन की बात की थी जब असम्बली में आए, और जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने बार बार डायलॉग की बात की कि हम अपने मामलात डायलॉग के ज़रिए इनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन पीटीआई के जो बानी पीटीआई है या उनकी पार्टी है, उनकी तरफ से जो स्टांस लिया जाता है या जिस तरह उनका एक एटीट्यूड होता है, उनमें हमें एक तो बड़े हार्ड और हार्श होते हैं, बहुत सख्त उनका एक रवैया होता है। दूसरा वो उनमें संजीदगी नज़र नहीं आती। संजीदगी इसलिए नहीं होती कि एक वक्त में 6 उनके मुख्तलिफ बयानात आते हैं मुख्तलिफ लोगों के, इंक्लूडिंग बानी पीटीआई। एक बयान आता है उनकी बयानों की तरफ से, एक बयान आता है उनकी बेगम साहबा की तरफ से, एक बयान उनकी अपनी तरफ से आता है। कुछ उनके लीडरान जो हैं बाहर असम्बली में भी हैं, उनकी तरफ से भी बयानात आते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो जब हमें पता चले जाएगा कि वाकई वो फ्रूटफुल और सीरियस एंगेजमेंट हमारे साथ चाहते हैं तो हम तो डायलॉग करने को तैयार हैं। थैंक यू। ज़राअत की तरक्की और मयार के लिए इक़दाम जारी हैं। रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने गुज़िश्ता माली साल की पहली शशमाही में 102 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल की पहली शशमाही में सरकारी इदारों की आमदन 15% बढ़कर 7 खरब रुपए रही। OGDCL का सबसे ज़्यादा 123.3 अरब रुपए मुनाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा 68.8 अरब, जबकि पावर सेक्टर का मुनाफा 50.7 अरब रुपए रहा। इसी तरह से नेशनल पावर पार्क्स का 36.3 अरब रुपए, जबकि पाक अरब रिफाइनरी का 35 अरब तक मुनाफा है। इनके अलावा लाहौर इलेक्ट्रिक, नेशनल बैंक, बाबडार पोर्ट कासिम में भी नुमाया मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC की मुसलसल जिद्दोजहद से मईशत के इस्तेहकाम, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के इम्कानात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का तफसीली दौरा किया और कायम मकाम DG मेजर जनरल डॉक्टर सारे अल मराबा से मुलाकात की। मुलाकात में पासपोर्ट की वसूली से इजरा तक का निज़ाम सहल बनाने और जालसाजी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर तबादला ख्याल किया।
मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट निज़ाम को मजीद आसान और फुल प्रूफ बनाने के लिए सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की मुआवनत सूदमंद साबित हो सकती है। बाहिमी ताउन से अवाम को सहूलत मिलेगी और धोखाधड़ी से निजात मिलेगा। सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के कॉल सेंटर के तर्ज पर पाकिस्तान में भी कॉल सेंटर बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के मुख्तलिफ शोबे देखे और कॉल सेंटर का भी मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज मेजर जनरल डॉक्टर अली अल दाइज ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। उन्होंने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करार दिया। उन्होंने कॉलेज के 5 साल स्ट्रेटेजिक प्लान की भी सताइश की और कॉलेज के डायरेक्टर जनरल की काविशों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली अल दाइज से मुलाकात में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मास्टर डिग्री के ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत देते हुए पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को भी मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज बिलाशुबा स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कॉलेज में कायम फ्रांसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। उन्हें किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज की सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीडरशिप मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में मास्टर डिग्री दी जाती है। किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को सिक्योरिटी स्कॉलरशिप भी देता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा है कि मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान काबिल एहतराम है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने और मुल्क की मफाद में बातचीत करना चाहें तो मेरी खिदमत हासिल हैं। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास की कार्रवाई के हवाले से तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आरिफ भट्ट से। रिजवान, आज कौमी असम्बली का इजलास जारी है, इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या एजेंडा है आज का? जी बिल्कुल काशिफ, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जो है वो शुरू हुआ था। उसमें जो वक्फा सवालात में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश है और जो स्लो इंटरनेट है उस हवाले से जो है वो सवालात किए गए, जिस पर जो वज़ीर मुमलिकत है IT की ख्वाजा फातिमा, उन्होंने जो है बड़ा ब्रीफ जवाब दिया और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो है जितनी आज़ादी राय शायद ही किसी और मुल्क में जो है वो इस तरह की आज़ादी राय हो, और जिस तरह की अपोजिशन की जानिब से जो है वो हुकूमत पर तनकीद की जाती है और जो है गालम गलोच और जो नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे ज़्यादा इज़हार राय जो है वो किसी और मुल्क में नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अगर इस मुल्क में आज़ादी राय ना होती तो शायद टिकटॉक और फेसबुक जो है वो उसको ज़्यादा बैन किया जाता। एक्स की बंदिश के हवाले से जो है उनका यहाँ पर ऐवान में उनका ये कहना था कि जो एक्स की बंदिश है उस हवाले से वज़ारत दाखिला ने PTA को जो है वो सिफारिशात दी थी, जो सिक्योरिटी जो खदशात के हवाले से जो है सिफारिशात उन्हें अरसाल की गई थी, जिस पर PTA जो कि खुद मुख्तार इदारा है और बतौर रेगुलेटर PTA का ये काम है कि जो इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है उसको वो रेगुलेट करे, जिस पर PTA ने जो है एक्स को जो है उसकी बंदिश की थी। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% से भी जो कम लोग हैं वो एक्स को इस्तेमाल करते हैं।
اور شزا فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی اے نے ایک رپورٹ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جاری کی ہے کہ گزشتہ سال جو انٹرنیٹ جو کہ سست روی کا شکار تھا اس کی نسبت 28% جو ہے وہ انٹرنیٹ کی رفتار میں بہتری آئی ہے، اور سیکورٹی کے لیے جب بھی انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہوا تب بھی جو ہے وہ فکس لائن ہوتی ہے، جو مین انٹرنیٹ کی لائن ہے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی جو گزشتہ روز پی ٹی اے کی جانب سے جو ڈی چوک پر جو ہے وہ چڑھائی کی گئی تھی وفاق پر، اس حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تب بھی ہم نے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے افیکٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ حکومت کی جو ہے یہ اولین ترجیح ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دے، کیونکہ آئی ٹی کے شعبے سے جو ہے وہ مختلف روزگار سے وابستہ ہیں، اور جو بھی نفرت انگیز کانٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پی ٹی اے ادارہ موجود ہے جو کہ خود مختار ادارہ ہے، اور انٹرنیٹ پر جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے نفرت انگیز یا اس حوالے سے جو مذہبی کانٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنا پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے، اس سے آئی ٹی کی منسٹری کا کوئی جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان عارف، آپ ہمیں اجلاسی کارروائی کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا یوم شہادت پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج ہمارا ملک قائم و دائم ہے۔ ناظرین، پنڈ ملکہ کوہٹا میں لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے مزار پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ میجر جنرل عاقف اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے بھی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں سول اور عسکری قیادت اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نے 18 دسمبر 1971 کو واہگہ اٹاری سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا 1971 کی جنگ میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی 53ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 1971 میں واہگہ بارڈر پر مثالی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمن کو پسپا کرتے رہے اور دشمن کی طاقت اور عددی برتری کے نشے کو خاک میں ملا دیا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید فرد شناسی اور حب الوطنی کی وہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے جس نے وطن عزیز کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کا وطن سے عہد وفا اور ملک کے دفاع کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے کا جذبہ نسل نو کے لیے مشعل راہ ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم افواج پاکستان کی دفاع وطن کے لیے قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کا 53واں یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع راولپنڈی کے گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہونے والے لانس نائک محمد محفوظ نے 8 مئی 1963 کو پاکستان آرمی کی پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ شہید واہگہ اٹاری سیکٹر میں آپریشن کا حصہ تھے۔ 17 دسمبر کی رات ہدف کے حصول کے دوران آپ کی کمپنی کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن کی بھاری گولہ باری کے سبب آپ کی لائٹ مشین گن تباہ ہو گئی۔ آپ نے شہید ساتھی کی مشین گن سے بھرپور انداز سے اس ہندوستانی مشین گن کو نشانے پر رکھا جس نے آپ کی کمپنی کی پیش قدمی روک رکھی تھی۔ اس عمل کے دوران آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کی مشین گن بھی ناکارہ ہو گئی۔ آپ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے زخموں سے بے نیاز آگے بڑھ کر بھارتی مشین گنز کی گردن دبوچ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس دوران اسی مورچے میں موجود دشمن کے سپاہیوں نے سنگین وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ ہنرمند افراد بیرون ملک کام کر کے پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن افراد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام سافٹ سکلز ٹریننگ ماڈیول برائے بیرون ملک ملازمین کی تقریب رونمائی ہوئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سافٹ سکلز تربیت کو لازمی قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیرون ملک ہنرمند افراد کو بھجوانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے تحت 1000 افراد پر مشتمل پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ورک فورس کو جدید ترین تربیت فراہم کی جائے گی۔
नाज़रीन, एक मिसाल है कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। कुछ ऐसा ही पीटीआई के साथ है, जो खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी को भी इंसाफ और उनका हक देने में नाकाम रही, ताहम एक कैदी को छुड़ाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करना जायज़ समझती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस्लामाबाद के डी चौक में देखने को मिला, जब खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के साथ सूबाई हुकूमत की मुसलसल नाइंसाफ़ी के खिलाफ बड़ी तादाद में लोकल काउंसिल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने एहतजाज किया। इस मौके पर काउंसिल के सदर हिमायतुल्लाह मायार ने कहा कि हमने बार बार खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरे किए, अडयाला जेल के बाहर भी एहतजाज किया, जिसकी पादाश में हमारे कुछ साथी गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि केपी की सूबाई हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती और गुज़िश्ता 3 बरसों से अवाम के मुंतखब करदा बल्दियाती इदारों को कोई फंड नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से सूबे के शहरों और देहात में निचली सतह पर अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। इस मद में साल 2022-23 में 34 अरब रुपए रोके गए, जबकि 2023-24 में भी बल्दियाती हुकूमतों के लिए मुख्तस 27 अरब रुपए फराहम नहीं किए गए। पाकिस्तान की ट्रांजिट तिजारत की सलाहियत को बढ़ाने और सरहद पार तिजारत के अमल को तेज़ तरीन बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने तोरखम और चमन में जदीद तरीन मरबूत ट्रांजिट तिजारत के निज़ाम का 97% काम मुकम्मल कर लिया है। मनसूबों का इफ्तिताह फरवरी में मुतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक की माली मुआवनत से ज़ेर तामीर इन मनसूबों की निगरानी FBR कर रहा है। मनसूबों से अफगानिस्तान, वस्ती एशियाई रियासतों और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तिजारत के हजम में नुमाया इजाफा होगा। सनती शोबे, बरामद और दरामद कुनंदगान और बिलखसूस मकामी कबायली आबादी को भी खातिरखा फायदा होगा। बॉर्डर टर्मिनल की तामीर के दौरान मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करते हुए NLC ने इन कौमी अहमियत के हामिल मनसूबों पर साबित कदमी से काम जारी रखा। सहूलतें फ़ाल होने के बाद इन बॉर्डर टर्मिनल पर रोजाना 2400 दरामदी और बरामदी ट्रकों को हैंडल किया जा सकेगा, जो कि मौजूदा सलाहियत से 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा टर्मिनल्स के दरामदी और बरामदी यार्ड्स में 400 ट्रकों और 100 हल्की गाड़ियों के लिए पार्किंग की गुंजाइश भी दस्तयाब होगी। कस्टम्स, ANF, FIA, बॉर्डर रेंजर्स, टर्मिनल ऑपरेटर्स, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और एनिमल करंटीना हुकाम इस सेंटर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इन अहम सरहदी गुजरगाहों के बेहतरीन मयार के तिजारती मराकज़ में तब्दील होने से न सिर्फ इलाकाई राबते मजीद मुस्तहकम होंगे, बल्कि पाकिस्तान को इलाकाई तिजारत में कलीदी किरदार मुयस्सर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में इंतहाई तेज रफ्तारी से अंडरपास की तामीर का नया रिकॉर्ड। जना एवेन्यू F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल होगा। अंडरपास का मजमूई तौर पर 75% काम मुकम्मल हो गया, जो 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने जना एवेन्यू F8 इंटरचेंज मनसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनसूबे को रिकॉर्ड मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। कंसल्टेंट्स और रेजिडेंट इंजीनियर्स साइट पर तामीराती कामों के आला मेयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। चेयरमैन CDA को मनसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त पर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मनसूबे के तमाम हिस्सों पर काम शेड्यूल के मुताबिक तेजी से जारी है। अंडरपास के ग्रिड्स का काम तकमील के करीब है। जना एवेन्यू इंटरचेंज के 74 में से 70 पाइल्स का काम मुकम्मल किया जा चुका है। सहूनी फोर्सेस के निहत्ते और मसलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच मज़ालिम जारी हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 17 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के करीब इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी बेघर फ़लस्तीनियों के रिहायशी इलाके पर की गई। बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल भी शदीद मुतासर हुआ और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग भड़क उठी। गजा शहर में इसराइली जंगी जहाज़ों की शेलिंग से 3 शहरी शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। दिरुल्लाह में खैमा बस्ती पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइल के एक और हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 2 बच्चों समेत 3 जख्मी हुए। जनूबी गजा के इलाके रफा में इमारत मुनहदिम होने से 2 इसराइली फौजी भी हलाक हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि झड़पों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया।
शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के करीब इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई है। दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर वाक़े अल-कतीफ शहर में इज्तिमाई कब्र मिली, जहां हज़ारों लाशें दफन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये इज्तिमाई कब्र बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद दरियाफ्त होने वाली कई इज्तिमाई कब्रों में से एक है। सलामती काउंसिल ने शाम का मसला शामियों की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान की जानिब से जारी मुतफ़क़ा बयान में कहा गया है कि शाम का ऐसा हल हो जो तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें मुस्तक़बिल का तयन करने के लिए बाइख्तियार बनाए। रुकन ममालिक ने कहा कि वो शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी, यकजहती और सरजमीन की सलामती पर सख्ती से कारबंद है। सलामती काउंसिल ने शाम और इसके पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया कि वो ऐसे किसी भी अमल या मुदाखलत से गुरेज करें जिससे एक दूसरे का अमन बर्बाद हो। बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए एक नया चैलेंज है। भारत बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुत्तादिद खुफिया हरबे इस्तेमाल कर रहा है। भारत में बांग्लादेशी कॉन्सुलेट पर हमले के बायस दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। गोदी मीडिया गुमराहकुन मालूमात को इस्तेमाल करके बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने की साजिश में मसरूफ है। दूसरी जानिब चट्टागांग में पाकिस्तानी कार्गो जहाज की आमद और पाकिस्तानी दरामदात के लिए कस्टम के मुआयने में नरमी ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान गहरे ताल्लुकात का इशारा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात भारत के लिए गहरे खदशात का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान की नफरत में और मोदी के साए तले शेख हसीना ने अपनी ही अवाम पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत से टेलीकॉम का वसीउल बुनियाद मुआहिदा मनसूख करने का भी हुक्म दे दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन, मजहबी अक़लियतों के हुकूक और पानी की तकसीम के मुआहिदों जैसे मसाइल पर भी कशीदगी बढ़ रही है। बांग्लादेश में बढ़ते हुए भारत मुखालिफ जज्बात की वजह से सूरत हाल अब मजीद खराब हो चुकी है। भारत बांग्लादेश पर दोबारा असर रसूख कायम करने के लिए मुजाहिरों और मीडिया का सहारा ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अवाम ने अपनी आज़ादी का गला घोंटने वाली शेख हसीना को मुल्क से निकालकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपनी नौ आबादी बनाने के लिए खुफिया तौर पर हिंदुत्व एजेंडे को परवान चढ़ा रही है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत मकबूजा इलाके की मईशत को कमज़ोर कर रही है और इसके वसाइल को लूट रही है, जबकि इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नौ आबादियाती हथकंडों का मकसद कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों से महरूम करके वहाँ भारतीय आबादकारों को बसाना है। जम्मू में मुक़ीम वादी कश्मीर के बेघर मुस्लिम खानदानों ने काबिल इंतज़ामिया की बेहिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द जबकि मतला अब्रआलूद रहने। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी। शिमाल मशरकी पंजाब में बूंदाबांदी हो सकती है। रात के औकात में पंजाब और बालाई सिंध के बास मकामात पर दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्रआलूद रहा। शिमाल मशरकी पंजाब के बास मकामात पर हल्की धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, गोपिस -8, स्कर्दू ज़ियारत -7, कल्लात -6, हुंजा गिलगित दालबंदीन -5, अस्तूर कोयटा -4, कालाम रावलाकोट और नकुंडी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद।